फतेह। सवैये श्री मुखबाक महला पंजवां, जो कि भट्टां ते सवैयां तो पहला गुरु अर्जन देव जी महाराज के उच्चारण किए हुए सवैये जो पहला दर्ज हैं। इन्हां दी गिनती 20 है। ये दो संग्रहां दे विच ये दर्ज किए हुए हैं। पहले संग्रह के अंदर 9 सवैये हैं, दूसरे दे विच 11। जो पहले 9 सवैयां का संग्रह है उन्हां दे सारे सवैयां का जो लड़ीवार इक्को ही विशा है, थीम है, वो है सतगुरु महिमा, जिहदे अंदर गुरु अर्जन पातशाह अकाल पुरख की सिफत सलाह करदियां होया ਉਹਦੇ गुणां की महिमा गांदियां होया हर सवैये की अखीरली पंक्ति के अंदर ये गल दृढ़ करवाते हैं कि परमात्मा ते गुरु नानक दे विच कोई भेद नहीं है। तो गुरु नानक की महिमा भी गायन करनी संभव नहीं है। ਉਹਦੇ तो भी सिर्फ सदके जाया जा सकता है, कुर्बान जाया जा सकता है। तो पहले 9 ही सवैयां दे विच ये कॉमन विशा चलता है। दूसरे संग्रह के जो 11 सवैये हैं उन्हां दे विचों असीं 4 सवैयां दी विचार पिछली 2 क्लासां च कर चुके हैं। इन्हां दे अंदर जो कॉमन थीम है वो ये है कि मनुखी जीव इस धरती ते आके परमात्मा वालों बख्शिश कीतियां होईयां दातां दे नाल जुड़ जाता है ते दातार नूं भुला बैठदा है। परमात्मा दे दिते हुए जो बख्शिशां हैं उन्हां दे विच ही उन्हां दे स्वाद नूं माणदा होया, उन्हां दे सुख नूं माणदा होया वो दातां देण वाले नूं मन चों भुला बैठदा है। तो इन्हां सवैयां दे अंदर गुरु अर्जन पातशाह जो मनुखी जीवन दियां आम आदतां ने, जो आम बंदे दे आचरण दे विच जो कमजोरियां ने, उन्हां दे पक्ष तो इहनूं सुचेत करदे होया अखीर दे विच प्रेरणा करदे हन कि उस परमात्मा नूं ही अपने ध्यान विच रख ते जे माया दे जंजाल विचों निकल के परमात्मा दे नाल चित जोड़ना संभव ना लगदा होवे, औखा लगदा होवे तां उसे ही परमात्मा दी शरण दे विच ढह पाओ। उसे परमात्मा अगे ही अरदास करो कि वो बख्शिश करके तुहानूं जीवां नूं माया दे चंगुल चों फसा तो कढ के ते अपने नाल जोड़ लवे। तो ये कॉमन थीम है जिहड़ा दूसरे संग्रह दे सवैये हैं। सो जो चौथा सवैया सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अखीरली पंक्ति सी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ उम्र दी जो है शॉर्ट लिव्ड जो जीवन मिलिया है सानू कि मौत हर वेले साडे सिर दे उत्ते है ते इस करके ये कोई पता नहीं है कि जीवन ने कदों खत्म हो जाना है। तो इसलिए गुरु साहब ने प्रेरणा की कि इस जगत नूं सुपने दी न्याई जान के सत्संगत विच जुड़ के तो उस परमात्मा दे नाल सुरत नूं जोड़ उसे नूं ही अपने ध्यान विच रख। तो गुरु साहब ने मिसाल दी कि मौत का जो बिल्ला है वो मुंह वड के खड़ा है और तेनों वेख रहा है कि तू जो है अपनी तृष्णा के अधीन ही माया के सुख मानदा होया उसे विच खचत है। तो सत्संगत विच जुड़ के ते परमात्मा नूं सिमर कर, परमात्मा का सिमरन कर, परमात्मा नूं ध्यान विच लिया। हुण आपां आरंभ करते हैं पंजवें सवैये नूं। तो इसका पाठ पहला कर लेंदे हां। देह ना गेह ना नेह ना नीता माया मत कहाँ लो गारो सत्र ना पत्र ना चौर ना चावर बहती जात हृदय ना विचारो रथ ना अश्व ना गज सिंहासन छिन में त्यागत नांग सिधारो सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग न कोऊ दृष्ट निहारो ओट न ओट न कोश न छूटा करत विकार दो कर चारो मित्र न पुत्र कलत्र साजन सख उल्टत जात बिरख की छारो दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो। सवैये दा आरंभ करते हैं। देह ना गेह
ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਘਰ। ਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਮੋਹ। ਨੀਤਾ, ਨੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਰਵੇ। ਤੇ ਨਾ ਨੀਤਾ, ਨਾ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਨਾ ਸਾਥ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਨਿਤ ਸਾਥ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ, ਮਤ, ਇਹ ਮਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਦਕ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਮਤ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਤ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਅਦਕ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਲ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੱਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੇਮ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਾ ਲੋ ਕਦ ਤੱਕ ਗਾਰੋ, ਗਾਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੀਵ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਇਹ ਘਰ ਕੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਥ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਨੀਤਾ, ਇਹ ਨਿਤ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। तो तू माया ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਘਰ, ਇਹ ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਨਾ ਗਹਿ ਨਾ ਨੇਹ ਨਾ ਨੀਤਾ, ਮਾया मत कहाँ लो गारो, कहाँ लो गारो, कहाँ लो कद तक गारो, हंकार करना, कद तक इन्हां दा हंकार करेगा, क्योंकि ये साथ देन वालियां तो है नहीं है, कभी भी ये तेरा साथ छड़ के तेरे पासों छुट जाणगियां। इस देह दा भी कोई भरोसा नहीं, घर दा भी कोई भरोसा नहीं, जिन्हां संबंधियां मित्रां दे नाल तेरा प्यार है, अटैचमेंट है, उन्हां दे भी सदा स्थिर रहन दा कोई भरोसा नहीं है। तो माया दियां जो भी चीज़ां ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਛਤਰ ਨਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਚੌਰ ਨਾ ਚਾਵਰ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਛਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਛਤਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤਰ ਝੁਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਰੀਮੋਨੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਰਾਜ ਦਾ ਛੱਤਰ ਨਾ ਪੱਤਰ, ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ, ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਚੌਰ, ਚੌਰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਵਰ ਦਾ।
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚੌਰ ਹੋ ਗਈ, ਚੌਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਵਰ ਉਹ ਚੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਵਰ ਹੈ, ਛਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛਤਰ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਚੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। तो इसलिए गुरु साहब इतने फरमा रहे हैं कि छत्र न पत्र न चौर न चावर, बहती जात हृदय ना विचारो। बहती जात तो भाव की है कि तेरी उम्र वहदी जा रही है, मुकदी जा रही है। जिवें एक हुक्मनामे च जो शब्द आम तौर पर आता है, बहती जात कदे दृष्ट न धारत, मिथ्या मोह बंदा नित पारच। तो उत्थे भी बहती जात का भाव अर्थ ही है कि तेरी उम्र बीतती जा रही है। इत्थे भी इसे सेंस ही इस्तेमाल होया है कि क्यों इन्हां सन्मानां ये जो इज्जत मान के जो सिंबल हैं, राज का छतर ते शाही फरमान या शाही चौर जड़ी है और चौर बरदार जड़े हैं, इन्हां नूं तू अपने इज्जत मान के सिंबल समझदा है, इन्हां दा हंकार करता है, पर तेरी उम्र जड़ी बीतती जा रही है और इस गल का तू तेरे दिल दे विच कदी ख्याल भी नहीं आता, तो कभी सोचता भी नहीं है कि मेरी उम्र थोड़ी है तो ये मुकती जा रही है। तो छत्र न पत्थर न चौर न चावर, बहती जात हृदय न विचारो। तू हमेशा राज दे छत्र शाही फरमान ते चौर आदि का ये अंकार करता है, तो उम्र जो मुकती जा रही है उस पासे वाल तेरा ध्यान ही नहीं जाता। अगलियां पंक्तियां भी यही थीम कंटिन्यू हो रहा है। रथ न अश्व न गज सिंहासन, छिन में त्यागत नांग रथ। पुराने अमीर लोग होंदे सीगे जिहड़े खालशाही बादशाह सवारी वास्ते रथ जिन्हां नूं खिंचिया जांदा सीगा उन्हां दा ही सीगे या भी इस्तेमाल कीते जांदे। ये हर किसी दे हुंदी कि कोई हाथी रख सके, क्योंकि हाथी नूं रखना ही अपने आप के अंदर एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। हाथी की खुराक और उसकी सेवा संभाल जी है और फिर वो वास्ते रखना, वो खुराक का ध्यान रखना, ये अपने आप ही बहुत बड़ा खर्चा मंगता है। फिर हाथी नूं रखने वास्ते जगह भी चंगी खुली चौड़ी चाहिए है। तो इस करके ये वही लोग रखते सन जिन्हों के कोल खजाने वड्डे हुंदे सन। तो ये भी शाह बादशाह की गल ही चल रही है। रथ न अशव न गज सिंघासन, छिन में त्यागत नांग सिधारो। जेड़े तेरे कोल रथ ने, घोड़े ने, हाथी ने या तेरा राजसी तखत है, ये सब कुछ भी तेनों एक छिन में छड़ के ते नंगे ही इस दुनिया नूं छड़ के जाना पेगा। ये गल तो सारे समझते हैं कि बंदा भावें कंगाल होवे भावें बादशाह होवे, जदों ओहदी मौत हो जाती है तो नाल तो कोई भी कुछ नहीं लैके जा सकता, ना कंगाल कुछ ले जा सकता है तो ना ही बादशाह कुछ नाल लैके जा सकता है। तो इसलिए ये एक चेतावनी वजों ये गल गुरबाणी च कई बारी दृढ़ करवाई गई है कि नांगे आमना नांगे जामना, कि बच्चा जदों पैदा होता है तो नंगा ही आता है, तो जदों वो चढ़ाई कर जाता है, चलाना कर जाता है, तो उदों जिहड़ा शरीर नाल मिलिया हुंदा है जन्म वेले
ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। तो उसे गल ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਛਿਨ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ में त्यागत त्यागना ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਂਗ ਸਿਧਾਰੋ, ਨੰਗੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੂਰ ਨਾ ਵੀਰ ਨਾ ਮੀਰ ਨਾ ਖਾਨਮ, ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਊ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੋ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਸੂरमा ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਨਮ ਜਾਂ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਊ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨਜ਼ਰ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਹਾਰੋ, ਨਿਹਾਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ, ਨਿਹਾਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ। तो गुरु साहब कह रहे हैं कि अखा खोल के चंगी तरह नाल ध्यान करके इस गल नूं देख लो, समझ लो कि चाहे जिन्ने मर्जी कोई सूरबीर योद्धे बादशाह नवाब होण, कोई भी तुहाडा साथ नहीं दे सकदा ते ना ही इन्हां दे विचों कोई भी संग जा सकदा है, नाल नहीं जा सकदा। अगे गुरु साहब फरमांदे हन, कोट ना ओट ना कोश ना छोटा, करत बिकार दो कर चारो। कोट का मतलब होंदा किला, ओट का मतलब होंदा सहारा, किसी चीज की ओट लैनी, सहारा लेना। कोस, कोस लफज जिहड़ा है ये इत्थे कोश के अर्थ विच आया है। सस्से दे पैर बिंदी लग के कोश, कोश का मतलब खजाना। छोटा, छोटा वैसे जो आम असीं छोटा लफज वरतदे हां तां उहदा मतलब की हुंदा है स्मॉल, पर इत्थे है छोट दे अर्थां विच आया। छोट, छोट का की अर्थ होंदा है छुटकारा। किसी चीज़ तो कोई बंदा बझा आया होवे, कोई बंधन विच होवे, कैद विच होवे ते उहनूं उत्थों छुट्टी मिल जानी, उत्थों उहदा छुटकारा हो जाना, तो उहनूं कहंदे तैनूं उत्थों छूट मिल गई है। तो छूट है गेट रिलीव्ड। तो इत्थे गुरु साहब फरमा रहे हैं कि चाहे किसी कोल कोई किले होण, चाहे किसी भी होर दुनियावी चीज़ का आसरा होवे, चाहे खजानिਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਚਾਰੋ, ਤੂੰ ਵਿਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ। ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ, तो दोनों हाथ झाड़ के कोई काम करने का मतलब की होता है कि बेपरवाह होके, लापरवाह होके, बिना फिक्र दे बंदा बिना सोचे समझे जो विकारां वाले काम हैं वो करी जा रहा है, ते परवाह ही नहीं करता कि भाई मेरी जिम्मेवारी की है ते मैं कर की रहा हाँ। सो उस इंसान नूं गुमान हुंदा है कि मेरे कोल किले हैं, मेरे कोल खजाने हैं, ते वो अपने जो मन आईयां करदा है, चंगे माड़े काम जो मर्जी करी जाता है बिना परवाह कीतियां दे। तो उस गल वल ध्यान दिवांदे होए गुरु साहब कहंदे हैं कि कोट ना ओट ना कोश ना छोटा, इन्हां चीज़ां नाल छोट नहीं मिल सकती। भावें इंसान जो है वो विकार बिल्कुल इन्हां इस चार तो बेपरवाह होके, लापरवाह होके विकार करी जा रहा है। करत विकार दो कर चारो, मित्र ना पुत्र कलतर साजन सख, उल्टत जात बिरक की छारो। मित्र दोस्त, पुत्र बच्चे, कलतर स्त्री, साजन सज्जन दोस्त मित्र या संबंधी, सख का अर्थ भी सखा मित्र। ये सब भी कम नहीं आते, ना मित्र दोस्त, ना बच्चे, ना स्त्री, ना होर रिश्तेदार संबंधी ਜਿਹੜੇ भी सज्जन कोई हैं वो सारे कम नहीं आते। वो सब भी उल्टत जात बिरक की छारो, जदों कोई कलेश कष्ट आता है, जदों मौत का
ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇੜ ਦੀ ਛਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਦੀ ਛਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਢਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇੜ ਦੀ ਛਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਵਈਏ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਿਮਰੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਪਤਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਨ, हे ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰੋ। ਤੋ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਜੋ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ, ਕੰਗਾਲ, ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੋ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਥਾਈਂ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਿਮਰੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ, ਉਸ ਅਗਮ, ਅਪਹੁੰਚ ਤੇ ਅਪਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਛਿਨ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, तो परमात्मा वास्ते ये लफज आया है। अपारो, अपार भी लफज परमात्मा वास्ते ही है, जिहदा मतलब है कि जिहदा पार नहीं पाया जा सकता। किसी चीज़ का पार किवें पाया जा सकता है, जे असी उहदा एंड टू एंड मेजरमेंट कर सकीए। जे सानू पता असी दरिया की लंबाई नाप सकते हाँ, दरिया की चौड़ाई नाप सकते हैं, समुंदर का भी भावें बहुत वड्डा है पर अज के डेट के विच असी समुंदर की भी लंबाई, डूंघाई, चौड़ाई सब मेजर कर सकते हाँ। पर परमात्मा का ना उरला ते ना पारला कोई किनारा कोई नहीं लभ सकता, कोई ਉਹਦੇ बारे अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो ना ही परमात्मा तक किसी की पहुँच है, तो इसलिए परमात्मा अगम है, अपार है। तो गुरु साहब प्रेरणा करते हैं जो दीना के उत्ते, कंगालों के उत्ते भी दया करने वाला, जो सर्व व्यापक सर्व शक्तिमान परमात्मा है, जो अपहुँच है, अपार है, हर पल हर छिन उसे नूं ही अपने ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਪਤਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਨ, हे ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਪਤ, ਸ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ, ਪਤ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਜੋ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਤੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। नाथ का अर्थ होता है मालक, श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे माया दे पति। तो श्री लक्ष्मी जी है उन्होंने माया का भी सिंबॉलिक, माया की देवी भी गिनिया जाता है। तो माया का पति भी परमात्मा ही है, मालक है। तो माया के पति हे परमात्मा, नानक दास तुहाडी शरण में आया है। हे भगवंत, हे भगवान कृपा करके इस अपने दास नूं तुसीं इस संसार सागर तो तार लवो। तो सारे सवैये के अंदर पहला इंसान दियां जो कमजोरियां हैं, जो उहदियां माया प्रति अटैचमेंट दियां रुचियां हैं, उन्हां दा वर्णन करके ते अखीरलियां पंक्तियां के अंदर फिर बेनती करन दी जाच सिखांदियां होया उस परमात्मा नूं अपने चेते दे विच रखण दी प्रेरणा गुरु साहब करते हैं। अगे हुण शुरू करते हैं 6वां सवैया। प्राण मान दान मग जोहन, हीत चीत दे ले पारी, साजन सैन मीत सुत पाई, ताहू ते ले रखी निरारी, धावन पावन कूर कमावन, ए बिद करत औद तन जारी,
ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸੁਚ ਨੇਮਾ ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਸਗਲ ਵਿਦਹਾਰੀ ਪਸ਼ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਅਸਥਾਵਰ ਬਹੁ ਵਿਦ ਜੋਨ ਭਮਿਓ ਅਤ ਭਾਰੀ ਖਿਨ ਪਲ ਚੱਸਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਓ ਦੀਨਾਨਾਥ ਪ੍ਰਾਨਪਤ ਸਾਰੀ ਖਾन पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे और माया मगन चले सब डारी। प्राण मान दान भग जोहन ਹੀਤ ਚੀਤ ਦੇ ਲੈ ਲੈ ਪਾਰੀ। ਪ੍ਰਾਨ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹਨ, ਸਵਾਸ ਹਨ। ਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ। ਦਾਨ ਜੋ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਮਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਰਗ, ਰਸਤਾ। ਜੋਹਨ, ਜੋਹਨ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਲ ਦੇ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ, ਤਾੜਨਾ। ਪਰ ਮਗ ਜੋਹਨ ਜਿਸਲੇ ਆ ਜਾਏ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡਾਕੂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਡਾਕੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਜਾਂ ਰਾਹ ਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਗ ਜੋਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਹੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਹੇਤ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਹ। ਤੇ ਚੀਤ ਮੈਨੇ ਚਿੱਤ ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਦੇ ਲੈ ਲੈ ਪਾਰੀ। ਪਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। तो इंसान की करता है अपनी जान भी दाव ते लगा के, इज्जत ਨੂੰ भी दाव ते लगा के, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ, ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो गुरु साहब फरमाते हैं प्राण मान दान मग जोहन ਹੀਤ ਚੀਤ ਦੇ ਲੈ ਲੈ ਪਾਰੀ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। साजन सैन मीत सुत भाई ताहू तेले रखी निरारी। फिर करदा की है कि माया नू इकट्ठियां करके ते उन्हों छुपा के रखदा है कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। तो साजन सैन मीत सुत भाई। साजन मैंने सज्जन, सैन का मतलब भी साथी, मीत मित्र, सुत बच्चे, भाई भरा, ताहू ते इन्हां तो ले रखी निरारी। निरारी मतलब है कि ओले करके, परे करके, जिहड़ी इन्हां दी नज़र तो परे हो जाए। जायज़ या नाजायज़ तरीकों के नाल माया इकट्ठी करके ते इंसान फिर अपने नज़दीकियां तो भी उस माया नू छुपा के रखता है, दसदा नहीं है मेरे कोल की कुछ है। इत्थों तक है कि भाई कई बार लोग अपने बच्चों तो भी जो है वडेरी उम्र के बंदे जिहड़े हैं अपने बच्चों तो भी छुपा के रखते हैं कि किधरे, क्योंकि बच्चों की भी नज़र पेरेंटल वैल्थ के उत्ते हुंदी है
तो वो भी सोचते हैं कि भी इन्हों नहीं देनी, तो सिर्फ इकट्ठी कर करके बचा के रखते हैं। तो ये टेंडेंसी है, ह्यूमन वीकनेस है। तो जिसका जिक्र इतने गुरु साहब कर रहे हैं। पावन पावन कूर कमावन ए बिद करत औद तन जारी। फिर सारी उम्र इस माया के पिछे दौड़दिया होया, दौड़ भज करदिया होया ते कूर कमावन, धावन का अर्थ होंदा है दौड़ना। इसको पावन मैंने पावन पाउन वास्ते, इनू इनू प्राप्त करने वास्ते। स्लाइड अगे करना जी। धावन पावन कूर कमावन। कूर कूर का मतलब होंदा कूड़े काम, माड़े काम, भैड़े काम। धावन पावन कूर कमावन ए बिद इस तरीके दे नाल करत, इस तरीके नाल काम करदिया होया औद तन जारी। तन का अर्थ है शरीर, औद का अर्थ है अवधि, शरीर की उम्र। जारी मैंने जार दिती, जला दिती, साड़ दिती। तो कहते हैं कि सारी जिंदगी जायज़ या नजायज़ काम तरीकों ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੂੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਖਚਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾੜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਇਹ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸੁਚ ਨੇਮਾ ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਸਗਲ ਵਿਦਹਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨਾ, ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ, ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸੁਚ ਨੇਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹਨ। तो इत्थे ये नहीं है कि भाई कर्म कांडा की कोई गुरु साहब सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने प्रमोट कर रहे हैं, पर इन जनरल कर रहे हैं भाई आम बंदे का जीवन का हिस्सा होंगे हैं कोई ना कोई धार्मिक कर्म करने। पर कई बार बंदे इस हद तक माया के मोह के खचित हो जाते हैं, माया के इन्ने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि उन्होंने फिर धर्म कर्म जोड़े हैं वो भी उन्होंने जीवन के मनफी हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इस चंचल माया के संग सगल विदहारी, ये जो सारे विधियां सारे कर्म सीगे जो धार्मिक कम से कम ख्याल मन में रख के कोई बंदा धार्मिक कर्म करता तो सी, कुछ समय के धर्म की क्रिया के बितांदा सीगा, चाहे दिखावे वास्ते से कोई दान पुण्य कुछ करता सी, वो ये माया के जिहड़ा बंदा बहुत ज़्यादा खचित हो जाता है वो फिर उसके प्रभाव के हेठा आके सगल विदहारी ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां वो भी उहदे जीवन के विचों निकल जांदियां हन ते उहदे जीवन चों कोई धार्मिक काम बचदा ही नहीं है। अश पंखी बिरख अस्थावर बहुविध जोन प्रमेयो अत भारी। पीछे चलो। अश पंखी बिरख अस्थावर बहुविध जोन प्रमेयो अत भारी। ये लाइन फिर मिस तो नहीं होगी विचों कोई। पश पंखी, पशु पंछी, बिरख का अर्थ है पेड़, अस्थावर, अस्थावर का अर्थ है पहाड़, बहुविध जोन प्रमेयो अत भारी। वो लाइन मेरे ख्याल मिसिंग है, हुणे लब के द्वारा ऐड कर देंगे। पश पंखी पशु, पशु पंखी पंछी, बिरख पेड़, अस्थावर पहाड़, बहुविध बहुत अलग अलग तरीकों की जोन जूनिया प्रमेयों भटकता है अत भारी, बहुत ज़्यादा उन्होंने अंदर खचत होंदा है, उन्होंने अंदर फिर खुआर होंदा है, उन्होंने भार सहारदा है। इतने गुरु साहब की फरमा रहे हैं कि जदों बंदा सारी जिंदगी का समा अपनी सारी जो औध मिली है वो माया इकट्ठी करन ते माया के स्वादों के विच ही खचत रह के समा सारा बिता दिंदा है ते धर्म कर्म वालों उक्का ही अवेसला हो जाता है, तो फिर निश्चय तौर के उत्ते ही वो
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੰਛੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਪੇੜ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜੂਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ये मिसाल वजों है कि ये इस तरीके ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਵਿਧ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮਿਓ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਿਨ ਪਲ ਚੱਸਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਓ, दीनानाथ प्राणपत सारी। खिन एक सेकंड पल चसा, ये तीनों बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम ने। खिन पल चसा, खिन मात्र, पल मात्र या चसा मात्र, ये बिल्कुल जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। खिन एक सेकंड समझ लो, पल उस तो भी छोटा हो गया। चसा, चसा आम तौर पर कहते हैं जिवें एक अख फरकन जिन्ना समा या उस तो भी छोटा। तो गुरु साहब कहते हैं कि इन्ना मामूली जिहा समा भी तू परमात्मा नूं नहीं चेते कीता, जिस परमात्मा ने तैनू ये सारी जिहड़ा सारी सृष्टि का साजनहार परमात्मा है उसका तू नाम कदी चेते नहीं किया। दीनानाथ प्राणपत सारी, जिहड़ा प्राणा का मालक ते सृष्टि का साजनहार परमात्मा है, ये दीना दे उत्ते दया करने वाला है, सब का मालक है, तू उस परमात्मा का कदी नाम नहीं सिमरिया। खिन पल चसा, एक मामूली जे शॉर्ट इंटरवल वास्ते भी कभी तो परमात्मा नूं नहीं चेते किया। तो ये पंक्तियां फिर सामने आ गई। पश पंखी बिरख स्थावर, बहुविध जोन प्रमेयो अत भारी, खिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो, दीनानाथ प्राणपत सारी। तो दीनानाथ, दीना दा कंगालां दा भी नाथ है, जो उन्हां दी भी सार करदा है, जो प्राणा दा भी मालक है ते सारी सृष्टि दा सिरजनहार है, उस परमात्मा दा कदी भी इंसान नाम नहीं जपदा, क्योंकि ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਸਵਈਏ ਦੀ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਮੀਠ ਰਸ ਭੋਜਨ, ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਹੋਤ ਕਤ ਖਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਉਧਰੇ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਚਲੇ ਸਭ दारी। खान पान मीठ रस भोजन, खान का मतलब खाना, पान पीना, मीठ मिठा, रस रसदायक, भोजन खान पीन दी वस्तुआं, अंत की बार होत कत खारी, अंत की बार अंत वेले, होत कत खारी, कत का अर्थ है कतई बिल्कुल, खारी का अर्थ है कौड़ा, खार कौड़ा। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਸਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੁਜ਼ੀਨ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹਨ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਦ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਲੈ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਖੀਰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਖੀਰ ਤੇ ਖਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਖੀਰ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਝਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਭੈੜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਤ ਕਤ ਖਾਰੇ, ਕਤਈ ਖਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੂੜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਉਧਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦੀ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਉਧਰੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ?
ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਇਆ 'ਚ ਮਗਨ। ਮਗਨ ਮੈਨੇ ਮਸਤ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਚੱਲੇ ਸਭ ਡਾਰੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਚੱਲੇ ਸਭ ਡਾਰੀ। ਡਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। तो इस सारे सोइए के अंदर भी गल यही समझाई गई है कि इंसान सारी जिंदगी माया इकट्ठी करने वास्ते भांत दे आहर करता है, जायज़ नजायज़ तरीकों के नाल माया इकट्ठी करता है, फिर इकट्ठी करके अपने नज़दीकियां कोलों में छुपा छुपा के रखता है। सारी जिंदगी इसे काम की दौड़ भज करता है ते जिन्ने धर्म कर्म हैं उन्होंने भी इग्नोर कर दिंदा है। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦਾਂ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਭੈੜੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। तो ये अज के जो सोइया की जो विचार है, जो मैसेज है, वो इतनी समाप्ति करते हैं जी। होइया भुल्लां लेखिमां। अज के विचार नाल संबंधित जे किसी का कोई प्रश्न होवे या कोई किसी ने अपने कोई सुझाव देना होवे तो वो अपने आप को अनम्यूट करके दे सकते हैं जी। कल की क्लास दे विच वीर गुरदीप सिंह जी शब्द की विचार करेंगे। शनिचरवार और एतवार नूं ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਜੀ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਗੇ ਆਣਾ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਦੋਹੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਂਗ ਜੁਆਰੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ 1157 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਂਗੇ ਆਵਨ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਨੌਨਿਧ ਮੇਰਾ, ਸੰਪੈ ਹੇਤ ਕਲਤ ਧਨ ਤੇਰਾ। तो शुरुआत ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਂਗੇ ਆਵਨ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ।
कोई न रहे राजा राणा। 1157 अंक थे। ठीक है, ठीक है। सो ये जड़ा सैकंड सेंटेंस मैं बोलिया ये गुरु ग्रंथ साहब च नहीं हैगा, पता नहीं किसी होर जगह तो लैके जोड़िया लगता। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਹੈ 1064 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਂਗੋ ਆਇਆ ਨਾਂਗੋ ਜਾਸੀ ਵਿਨ ਨਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। हाँ ਇਹ चलो ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ये ਮਾਰੂ वधिया ਸੋਧਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ठीक है। 1052 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ 1064। 64 ठीक है जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ मेहरबानी। ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ 1064 ਹੈ। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ओके, ਵਾਲੀ वाहिगुरू जी ਸੀਗੀ, का खालसा। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੀ ਉਹ 1157। आप जी कहते हो तो शब्द ਨੂੰ शेयर करदा मैं। ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਪ ਤਾਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ? हाँ जी, हाँ जी, मैं लभ लूंगा, मेहरबानी, थैंक यू जी। आशा दीवार च भी आंदा है ना नांगे दा, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ आशा दीवार च भी आंदा ना, आशा दीवार च कपड़ हिसाब नाल ते दूजा है ਉੱਪਰ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, हाँ। ਮਨ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ, ਨੰਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਨੰਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। वीर जी एक लाइन एक पंक्ति जरा थोड़ा सा क्लियर कर दो प्लीज। ਹਾਂਜੀ तावन पावन कूर कमावन ਹਾਂਜੀ, हे बिद करत ओद तंचारी। ये थोड़ा ਇਹਨੂੰ सा ਦੁਬਾਰਾ split हो ਡਿਸਪਲੇ गया। ਕਰਾਓ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਧਾਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੌੜਨਾ, ਪਾਵਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਮਾੜੇ ਗਲਤ, ਕਮਾਵਨ ਕੂੜ ਕਮਾਉਣਾ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਬਿਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਰਤ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਦ ਤਨ ਜਾਰੀ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਵਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਦ ਤਨ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਵਨ ਦੌੜਨਾ, ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਕੂੜ ਕਮਾਣਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी। वाहिगुरू जी का खालसा ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरू जी की फतेह।